धन्यवाद दौची प्रभु आमे केते तुम निकटवर्ती होछु सेति तुमे हमक आउते आशीर्वाद करिछ सेति धन्यवाद। हितोपदेश 10 अध्याय जेटा पढ़ा है प्रभु ए वाक्य रूपे रोटी तुमे भांग प्रभु तुमे आशीर्वाद कर वाक्य प्रभु हितोपदेश ज्ञानर भंडार सलमन को तुमे एते ज्ञान देइछ तांके धन संपत्ति शत्रु मानकर प्राण मागी नांती मात्र ज्ञान मागिछंती प्रभु दुनिया रे काहा को नै सेते अधिक ज्ञान तांको देइछ सेति तुमको धन्यवाद। से ज्ञान रे हितोपदेश भल उपदेश आमको देइछंती रखिछंती से गुटे गुटे वर्ड्स रे केते मीनिंग अछि प्रभु अर्थ को आमे बुझी पारिबो पवित्र आत्मा ए वाक्य रूपी जटिक तुमे भांग मते हजार इच्छा मो मुख को शुचि कर पवित्र कर प्रभु जे परे आमे वाक्य को बुझी पारिबो वाक्य अनुसार जीवन काटी पारिबो आम जीवन को सज्जार सब महिमा गौरव तुमको देके यीशु को बहुमूल्य नाम रे प्रार्थना मागुछि पिता आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड। 9 अध्याय पर्यंत हेछि आज 10 अध्याय बहुत विषय अछि केते हबो देखिकी कहिबी आ सलमनकर हितोपदेश बेले हित उपदेश बेले भल उपदेश जोटा जोटा हमको भल से उपदेश राजा सलमन लेखिकी रखिछंती आउ ए हितोपदेश पढ़े कौन गीत संहिता पढ़े आमको प्रार्थना केमिति करबा हमें शिखि पारिबो हितोपदेश रे हमें कौन ज्ञान शिखि पारिबो व्यक्तिगत जीवन को केमिति चलिबार अछि सजारिबार अछि आउ फैमिली रे परिवार रे केमिति हमें चलिबार अछि सांग साथी मानक मध्य केमिति हमें जीवन काटिबार अछि मंडली रे केमिति हमें जीवन काटिबार अछि समाज रे केमिति हमें जीवन काटिबार अछि ए सब हमको शिक्षा देबो भल उपदेश हितोपदेश आउ ज्ञान विषय रे तो 8 अध्याय रे भी पढ़िछु 9 अध्याय रे भी पढ़िछु बहुत ज्ञान विषय लिखा है सबुठार अधिक कौन परमेश्वर को भय करबा ज्ञानर आरंभ सेकेंड होची परमेश्वर को भय करबा आ कुक्रिया घृणा करबा मंदता को घृणा करबा ए दीटा हमें मन रखिबार अछि प्रभु को भय करिकी सदा सर्वदा हमें चलिबार अछि सेटा एक बुद्धि और विवेकर कार्य आउ एटी ज्ञानवान पुत्र पितार आनंद जन्माए किंतु हीन बुद्धि पुत्र ताहा मातार सखर कारण ज्ञानवान पुत्र बेले किए परमेश्वर को भय करिकी पापर दूर रहिबो से होची ज्ञानवान लोक परमेश्वर को भय करिकी पापर दूर रहिबो से पुत्र कौन पितांकर आनंद जन्माए बेले पिता को आनंद नहीं के आसीबो ता लगी से पिला लगी पिता आनंद करिवे माता भी आनंद करिवो काहेकि से प्रभु को भय करिछि पापर दूर हेछि सेटा कोन माँ बापांकर गौरव कारण और परमेश्वरंकर भी गौरव कारण मात्र हीन बुद्धि पुत्र बेले कार बुद्धि नहीं हाँ पापरे जीवन काटुथिबो पाप को बेसी प्रेम करिवो जोटा परमेश्वर घृणा करती से विषय सब करिवो से कोन मातार सखर कारण मातार सखर खाली मातारे कने पितार भी हाँ माँ बापा दुख हो जिवे को पिलार बुद्धि नहीं हीन बुद्धि बे खराब बुद्धि अच्छी हाँ कथा मानिबनी प्रभु को भय करिबनी पाप मार्ग रे चलुथिबो ता लगी कोन माँ बापा खुशी अनुभव करिवे खुशी रे रही पारिबे ए पिला मले भल होता कहीं मो पेट जन्म होइछि बेले माँ बापा भी सेमिति कहिबे वे किए कहार बुद्धि नहीं किए प्रभु को भय करिबनी इच्छा अनुसार जीवन काटिबो ता जीवन रे किछि भी आशीर्वाद नथिबो ता लगी किए भी सुख रे शांति रे रही पारिबनी किए भी आनंद रे रही पारिबेनी सेति पई तो सलमन राजा कौन कहते ज्ञानवान लोक पितार आनंद जन्माए जदि आमे ज्ञान रे जीवन काटिबा प्रभु को भय करिकी काटिबा
पापरु दूर हेबा सेबे कौन प्रभु को गौरव आसीबो। पिता माता आमे जो जगह रोचु आम लगे समस्ते गौरव आनंद पाइबे। आमे जोसेफଙ୍କ स्टोरी जानिଛୁ। ଯାକୁବଙ୍କର 12ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଯୋसेफ ହଉଛି ଭଲ ପିଲା। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି 37ରେ 10ଟି ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯାକୁବର, ଲେୟାର ପୁତ୍ର 10ଟି, ଲେୟା ତାଙ୍କର ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର 10ଟି ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜଣର ବି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଜଣେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ। ମାତ୍ର ରାହେଲକୁ ଯାକୁବ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋसेफ ଏତେ ଭଲ ପିଲା। ରାହେଲ ମରିଯାଇଛି ବେନ୍ୟାମିନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ, ହେଲେ ବି ଏ ପିଲା ଯୋसेफ 10ଟି ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ସେମିତା କାମ କରୁନ, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେଠି ମୁଁ ପଢଉନି, 37ରେ 1 ପଢନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖା ହବ। ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଛି। କଣ କହିଛି? ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି। ମାତ୍ର ସେ ଖରାପ କାମ କରୁନି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ଚାଲୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ବାପା କଣ ତାକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜାଣିଲେ। ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବଡ କୋଟ କିଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କର ବି କଣ କିଏ ଭଲ କି ଜୀବନ କାଟୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କାଟିବାର ଅଛି ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ତ ଏମିତି ସେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲା ହେଇକି ଗୀତ ଗାଇକି ବି କେମିତି ଦେଖୁନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ପଢିକି ଶୁଣିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିକି ବି ଉପବାସ ରହିକି ବି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ହେଇଯିବି, ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଯିବି ଦେଖିବାର ଅଛି କି ନା। ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କେମିତି ଥାଆନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମ ସମାଜରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେମିତି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟିବା, ତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା ଆସିବ, ତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫଳ ପାଇବୁ। କାମକୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର କାମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା, ଯଦି ସେ ନରକକୁ ଯିବ ଆମେ ବି ନରକକୁ ଯିବା କି ନା। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବି କମ୍ପାରିଜନ କରିବାର ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମ ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରିବାର ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନକୁ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାର ଅଛି? ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଦେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋसेफ ଭାବିଥିବ ଏ 10ଟି ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ ବଡ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ହଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ବି ଏମିତି କାଟିବି, କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଏନ୍ଜୟ ମସ୍ତିଷ୍କ କରିବି, ମୁଁ ବି ବୁଲାବୁଲି କରିବି, ମୁଁ ବି ପାପରେ ଜୀବନ କାଟିବି। ସେବେ ବାପା କଣ ଜାଣିପାରିବେନି କି? ବାପା ଜାଣିବେ। ତାକୁ କଣ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତେ କି? ସେ ସମସ୍ତ 10 ଜଣକୁ କେମିତି ସେମିତି ଏକା। ମାତ୍ର ଯୋसेफଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେମିତି ନଥିଲା। 10ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ବି ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୁରା ଅଲଗା। ଏବେ କେମିତି କାଦୁଆରେ ଫୁଲ, ଲୋଟସ୍ କୁ କଣ କହିବେ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ କାଦୁଆରେ ଥିବ ନା, ମାତ୍ର ସେ କେମିତି ଏମିତି ଫୁଟିକି ଉପରକୁ ଥିବ, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ବି କାଦୁଆ ମଡ୍ କିଛି ବି ରହିବନି, ପୁରା ସଫା ହେଇକି ଥିବ। ଆମେ ବି ଏ ଜଗତରେ ଥିଲା ସମୟରେ ଚାରିଆଡେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଏକା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନାଁରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମା ପ୍ରେରିତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉ। ରୋମିଓକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ପାଉଲ, 2:24 ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମରି ଲାଗି ମୋ ନାମ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିନ୍ଦିତ ହଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଠି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ହଉଛନ୍ତି ତୁମରି ଲାଗି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାଁ ଧରିକି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ନାଁ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖରାପ। ତୁମ ଲାଗି ମୋ ନାଁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିନ୍ଦା ହଉଛି। ବାକ୍ୟରେ ତ ସେମିତି ପାପରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଫଲ୍ସ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି,
बेले बंड शिक्षा आसुची कोन जीसु क्रूस ऊपर मरीछंती ना आम पाप पे हत हो जाइछंती ना इबे जीसु को आमे ग्रहण करिकी आमे केमिति भी जीवन काटिले भी चलिबो ना आमर पाप एते भयंकर थिला परमेश्वर को बिल्कुल प्रभु आमक इमिति भी देखि पारिबे नहीं क्रूस ऊपर थिला समय 7टी बाणी जीसुंकर हेछि ना गुटे बाणी कोन कहिछंती पिता काहेकि मोर हस्त को छाड़ी देइछ काहेकि मो हस्त को छाड़ी देइछ बेले एरा छाड़ी देइछ काहेकि छाड़ी देइछंती पिता एते पर्यंत जीसुंको सहित एक पिता थिले ना एते आश्चर्य कर्म करथिले क्रूस ऊपर थिला समय पिता काहेकि छाड़ी देइछंती पिता काहेकि मुह इमिति मारी देइछंती काहेकि बेले क्रूस ऊपर थिला समय आमर सब पाप को बोही नेइछंती जीसु किछि पाप करि नथिले मात्र आमर पाप को बोहिछंती सेति पय से पाप को बहुछन से टाइम रे पिता तांको देखि पार नथिले बेले आमर पाप जदि थिबो प्रभु बिल्कुल आमको देखि पारिबे नहीं इबे जीसु को रक्त द्वारा आमको देखुछंती जीसु को रक्त द्वारा प्रभु आमको देखुछंती केते आमे जीसु को रक्त को दाबी करछे मते क्षमा करो काहेकि जीसु आम पाप पे जो वेतन आसीबार अछि सेरा क्रूस ऊपर भोगिले एक्चुअली से कार्य से दंड आमे पाइबार अछि मात्र जीसु पाइछंती सेति पे तांको क्रूस पाखक आसी गले आमे एते सांत्वना आम केते साहस आम केते धैर्य पितांको सहित धैर्य आमे कथा हेई पारिबा पितांको बे क्षमा मागी पारिबा शक्ति काहेकि जीसु मो पे रक्त बहिछने मोर भूल हेई जाइछि पिता मु भाबुछि मु स्वीकार करिछि से रक्त द्वारा मते धोई दियो संगे संगे प्रभु धोई देबे जीसु को रक्त द्वारा हमको देखिबे से क्रूस ऊपर थिला समय प्रभु को दृष्टि हेई नथिला काहेकि प्रभु मोह मारी देउथिले काहेकि तांका हम पाप बहुत पाप रे जीवन हम काटुथिबा प्रभु को जानी कि भी पाप रे कंटिन्यूस होउथिबा प्रभु को दृष्टि हम ऊपर पड़िबो नहीं प्रभु भय ही मंदतार घृणा प्रभु को जदि आमे भय करिछु प्रभु को स्वीकार करिछु खराब काम में घृणा करिबार अछि खराब जीवन को नहीं सेतिपे जीसु को टारे किए अछि कृष्ण को टारे से नूतन सृष्टि पुरातन सब लुप्त होई जाइछि बे खाइछि नूतन जीवन आमे काटिबार अछि आगे हमें करिथिले से पाप न जाने के करिथिलो जानिला परे भूल बेली तापरे करिबार नाही सेतिपे आगे हमें जीसु को जानिबा पूर्वे 200 पाप जदि थिबो जीसु को जानि कि आत्मीय जीवन रे बढुथिबा परमेश्वर को निकटवर्ती होतिला समय हमर पाप रो लिस्ट कमिबार अछि 200 को 199 198 197 190 180 नहे जीसु को जानि कि हमर पाप रो लिस्ट कोन 201 202 हेबार अछि कि ना सेमिते से हम जीसु को जानि न एका परमेश्वर को जानिचु जीसु को चिन्हिचु बेले तो अर्थ कोन पाप और भल का आमे जानिचु सेरा जीसु केते जन कहिबे ए प्रभु को जानिनी के पाप रे काम करथिबे मिछ जीवन काटुथिबे आमे कोन कहबो ए प्रभु को जानि नाहंती प्रभु को जानिबा लोक इमिति काम करिवे नाही कहबो ना नहीं प्रभु को जानिबा लोक इमिति कार्य करिवे नाही ए जगह को जीवे नाही ए माने प्रभु को जानि नाहंती कि आमे विजाति मान को देखि कहूछ जदि प्रभु को जानि के भी जदि आमे एमिति काम करूथिबा पाप काम प्रभु हमको कहबे लोक माने भी हमको कहबे प्रभु को जानि नाहंती कृष्ण को आम भीतर लोक माने देखिबार अछि आमे निज को देखैबार नाही कृष्ण को आम तार लोक माने देखिबार अछि कृष्ण को जीवन केमिति थिला पाप रे जीवन थिला कि तांकर पाप रे नाही जोहन 8 अध्याय कहउछंती किए कहि पारिबो मोटार पाप अछि बेली तांके बे धमकाई के कहउछन किए कहि पारिबो कि तांकर पाप नाही जन्म पाप नाही कर्म पाप नाही कृष्ण को आमे धारण करिछु कृष्ण को आमे स्वीकार करिछु कृष्ण को आमे धारण करिछु बेले इबे आमे गुटे नवा ड्रेस पिनदेबा मैं एग्जांपल कहउछि जो गुटे नवा ड्रेस हमको दियाइछि
हाँ हे पुराना ड्रेस थी ताऊपर जदि आम नुआ ड्रेस पिंधिबा केमिति लागिबो से पुराना ड्रेस बेक पाखरे दुसिबनी हाथ पाखरे दुसिबनी गोड़ पाखरे दुसिबनी साइड साइड रे दुसिबो नुआ ड्रेस पिंधिला समय आम कौन पुरातन ड्रेस टाक काढ़ीदेबू नुआ ड्रेस पिंधिबू से सुंदर दुसिबो जीशुଙ୍କୁ आमे धारण करूछु सेबे ए जागतिक जीवन पापर जीवन को आमे कौन संपूर्ण कारिकी प्रभुଙ୍କୁ धारण करिकी जीवन काटिबा सेबे जीशुଙ୍କୁ लोक माने आमटारे देखिबे नहेले पुरातन जीवन थिबो ता उपरे नुआ जीवन जीशुଙ୍କୁ आमे धारण करिबा लोक मानकु कोन जीशु दुसुतिबे साइड साइड रे से पुरातन जीवन आमे राग हिंसा लोभ क्रोध माया मोह सबू काम मन ए सबू दुसुतिबो दुसिले कौन लागिबो जीशुଙ୍କୁ इनसल्ट हबो हाँ जीशु क्रूस उपर आम पई जीवन देइछन्ते ना आमे कौन देई परिबा तांको किछि देई परिबानी खाली आमे प्रभुଙ୍କୁ महिमा करिबा जीवन काटिले यथेष्ट जदि आमे तांको आम जीवन द्वारा जदि कृष्णଙ୍କୁ इनसल्ट करिबा ताटार दुख विषय आउ किछि जीवन रे नाही ताटार दुख विषय नाही प्रभु आमको किछि मागुनांती पैसा मागुनांती आम संपत्ति मागुनांती आम सुना साड़ी पटा संपत्ति धन ए सब मागुनांती खाली आम हृदय को मागुछंती ए सब छुरा पूरा हृदय अच्छी से दे दियो तुम्हें ज्ञानवान हो हाँ तुम तारी मु आनंद पाइबी आ तुम तारी बहुत लोक आनंद पाइबार अछि खुशी पाइबार अछि सेमिति प्रभु आम तारी से हृदय मागुछंती आमे कौन आम पई जीशु जीवन देइछंती केबे आमे मागिछु प्रार्थना रे प्रभु मु कौन तुम पई देई पारिबी प्रभु कौन मागिबे आ किछि मागिबेनी प्रभु को महिमा करिबा जीवन आमे काटिले यथेष्ट आम लागी आम चाले चलना लागी आम परिवार लागी प्रभु इनसल्ट नो हो एटा मोर प्रार्थना केबे जानिछंती ना मु स्टार्टिंग केबे 13 वर्ष समय जीशु को स्वीकार कली से समय रे मु गीत संहिता पढ़ी 68 रे दाऊद कहिबे प्रभु मो लागी तुमरे ना निंदित न हो ए गुटे वर्ड मु बेसी गीत संहिता हितोपदेश परिवार ए वर्ड मते एते लागिला हाँ प्रभु मु भी प्रार्थना करबा सेबेटो प्रार्थना करछि इबेटो प्रभु मो लागी तुम ना निंदित न हो एरा हमें प्रार्थना करिवार अछि को जगह निंदित होछि कि प्रभु तापर आम परिवार केबे बाप्तिस्म नै छंती मो एटा एक गुटे शिक्षा देछि जोटा भी हो आम लागी प्रभु को ना निंदा न हेबार अछि प्रभु आम पई जीवन देइ छंती आमे तो किछि देई परिबा न कोन देई परिबा तांको खाली धन्यवाद आ कोन आम लागी प्रभु को ना निंदा न हो सेमिति जीवन आमे काटिबार अछि प्रभु को पई पौरसरे जीवन काटिबार अछि आउ इमिति हिलने खेलस रे जीवन काटिबार नै मो पई प्रभु जीवन देइछन मु तांका पई कोन देबे मु केमिति जीवन काटिबी मो लागी मो प्रभु महिमा पाइबे मु केमिति कथा बार्ता हेबी मो लागी मो प्रभु महिमा पाइबे राग हिंसा लोभ काम क्रोध ए सब आम भीतर रहिबार नाई से सब जागतिक विषय कलसी रे लेखाइथिबो से सब को मारी दियो बेली से सब को आमे मारिबार अछि से सब आम जीवन रे मरि जिबार अछि जीशु को पय आमे गुटे नुआ जीवन काटिबार अछि जगत लोक आमको देखिला समय रे जीशु को देखिबार अछि सेमिति आमे काटिबा आमे प्रार्थना करिबा अछि मोर भी और दुर्बलता अछि मु ए प्रार्थना एक सब बेले करथिबी केबे ना केबे प्रभु को और निकटवर्ती हेई पारिबी आ मो भीतर जीशु को देखाई पारिबी बदे सेमिति हबो सेमिति मो मन सेमिति हमर हेई जिबार अछि हमर सेबे कोन ज्ञानवान पुओ कोन पिता को महिमा आनिबो गौरव आनिबो बुद्धिहीन पुओ कोन मातार सकल कारण आमे ज्ञान रे चलिबा प्रभु को भय करके चलिबा पाप रे दूर हेकी चलिबा प्रभु को भय करके पाप रे दूर हेकी चलिले प्रभु भी महिमा पाइबे हमर माँ बापा भी महिमा पाइबे स्वामी स्त्री भी महिमा पाइबे गौरव पाइबे समाज रे भी आमे गौरव रे कारण हे पारिबो सेति फै जोसेफन को स्टोरी मते बहुत इच्छा लागिबो माँ बापा को पाखरे सब भाई माने कोन करिछंती से सब देखिबो करिबनी से सब रिपोर्ट आनी कि बापा को कहि देबो
सेमिति आमे भी करिवार अछि। जोसेफଙ୍କ स्टोरी मु स्टार्ट करिने से आगे तो कोन आमे किए प्रभु को पिला माने भी किए कोन खराब करिसंती आ गुटे खराबटा अछि कोन क्रिश्चियन समाज रे भी बचसा बेसी हबो। देखो ए इमिति प्रार्थना करिछि ना मात्र ता जीवन रे इमिति पाप अछि इमिति से जीवन काटुछि बेले जनन को जने कहिबे तार लाभ कोन आमे भूल काम जनकर जदि दुर्बलता आमे देखुछु आमे कोन करिवार अछि। जोसेफ कोन करथिले भाई मानकर जो भूल देखुथिले सीधा आसी बापा को कहि दउथिले सेतिपई आ से भूल काम कोड नथिले सेतिपई बापाଙ୍କ दृष्टि से महिमा पाउथिले आ बापा तांकु रंग बिरंग कोट देले आ भाई मानक पाकरे गुटे उच्छल रखुथिले तापई गुटे बड़ बड़ प्लान्स करूथिले याकूब सेमिति आमे कोन करिवार अछि। ए लोक माने एमिति काम करिछन मु भी सेमिति करिबि नाही किए कोन करिछंती अन्य को कहिबार बचसा करिवार नाही सबु जाई के आमे प्रार्थना रे करिवार अछि। काहार कोन दुर्बल विषय आमे देखुछु काहार कोन दुर्बलता भी को विषय दुर्बल अछंती समस्ते आमे केते जनकर दुर्बल विषय देखा जीवो केते जनकर दुर्बल विषय देखा हबनी किए भी भाबिबेनी कि मु परफेक्ट अछि। बाइबल कहउछि किए भी परफेक्ट नाहंती किए भी संपूर्ण भल नाहंती समस्तंकर गुटे ना गुटे भूल अछि हेले हमर जनक भूल को आमे जदि देखौछु पॉइंट आउट करूछु बेले आम भूल को नाही कि बेले मु भूल नाही मु ठीक बेले आमे देखौछु बाइबल अनुसार कोन इसरा भूल आमे कोन काहार भी दुर्बलता देखुछु अन्य को कहिबार नाही निज आमे दृष्टि जदि पड़िछि तांको पे चुपचाप हेकि प्रार्थना करिबा तांको पे प्रभु को पाक कहिबा जो हो प्रभु तुमरे प्रार्थना सुनी कि तांको को मन परिवर्तन कर देबे से भूल तो रक्षा पाइबो बे केते पुरस्कार तुमको आसीबो जानि छंदे ना केते आमे अन्य को जदि कहिबा से आउ जन को कहिबो से आउ जन को कहिबो तार कि कोन ता ना निंदा हबो से आउरी भूल करिवो सेति पे आमे अन्य को कहिबार नाही प्रभु को कहिबा प्रभु को पाकरे प्रभु एते बढ़िया आत्मीय जीवन अछि तांको जीवन रे मात्र ए भूल काम करिछन तांके जानि पारे नांती प्रभु तुमे तांको क्षमा करो तुमे तांको पवित्र आत्मा रे पूर्ण करि से जनाओ प्रभु से भूल जो तांके मन फेरिबे हमें जदि बे भारग्रस्त के प्रार्थना करिबा गुटे दिन प्रभु तांकर भूल को जनेबे सेबे से मन परिवर्तन हे के आसीबो कि से भी तापर हमें देखिबो प्रभु देखेबे देख से जो पाकरे दुर्बल थिला से पाकरे से सबल हो जाइछि हमको भी खुशी लागिबा हमको भी आशीर्वाद आसीबो जानि छथि ना भूल को देखे के आकु ताकु हमें कहिले किछि लाभ नै देखिबार अछि जानिबार अछि सेमिति काम आमे न करबार अछि एजा कोठी जानि छन ना गलती पत्रिका कालंतु क्लियर लिखा अछि गलती 6 अध्याय और 1-2 हे भाई माने जदि केही कौनसी अपराध रे धरा पड़े आत्मिक जे तुमे माने बुद्ध भावरे सेई प्रकार लोकंकु संशोधन कर पुणी के जाने निजे मध्य परीक्षा रे पड़ी पारो एथि पाई आपना विषय रे सावधान हुओ परस्पर भार बहन कर एही प्रकार तुमे माने ख्रीष्टଙ୍କ व्यवस्था सफल करिवो। आमीन केते बढ़िया लेखा है ना गलती मंडली को पाउल पत्रिका लिखुचंदी हे भाई माने हो भौनी माने हो समस्त जदि केही कौनसी अपराध रे धरा पड़े बे कौनसी अपराध रे से जीवन काटुची भूल काम रे से जीवन काटुची आत्मिक जे तुम्बे माने आत्मिक लोक माने कौन कहिबे आत्मिक लोक माने बचसा करिबे नै आकु ताकु कहिबे नै आ गोटे विषय काहाको भी कहिबा बेले जदि से प्रार्थना जीवन अछि आत्मिक जीवन काटुची ताकु आमे रहस्य रे कहिबा से बे काको कहिबनी बे सिक्रेटली मिसी के प्रार्थना करिवे सेटा भलो मात्र खाली मजा कर उड़ेबा देखो एमिति अच्छे से अपराध काम से भूल काम भी करूछि एमिति ताकू तार ना निंदा करिबा पे जदि आमे करिबा से आत्मिक लोक नाहंती जो लोक एमिति काम करिबे से आत्मिक लोक नाहंती
ଯିଏ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ସେ କଣ କରିବ? ତୁମେମାନେ ମୃଦୁ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ସଂଶୋଧନ କର। ପୁଣି କିଏ ଜାଣି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିପାରେ। ସଂଶୋଧନ କରିକି ଯଦି ଆମେ ପର୍ସନାଲି ବେଶୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲୋଜ ଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମୃଦୁ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ସେ ଭୁଲଠୁ ତାଙ୍କେ ବୁଝିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅଛି। ନିଜେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିପାରେ ବେଲେ ନିଜେ ସେ ପାପରେ ଆମେ କରି ପକାଏ, ସେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ଜାଗ୍ରତରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମର ଏତେ କ୍ଲୋଜ ନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କଣ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କେତେ ଜଣ ବଡ ବଡ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବଢିଆ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା ସମୟରେ ବଢିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ବଢିଆ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବି ସେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ପାଳକ ମାନେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ନା। କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଳକ ମାନଙ୍କର ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ କେବେ। ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ଭୁଲ। ହେ ଏତେ ବଢିଆ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ତାଙ୍କେ ବି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାରେ ଶୈତାନ ତାକୁ ପକେଇ ଦଉଛି, ଏ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କାମ କରିବେ, ଜାଗ୍ରତରେ ଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ ସବଳ ହେଇପାରିବେ, ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। କାହାକୁ ବି ନିନ୍ଦା କରାଇବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ, ପାଳକ ହେଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବେ। ନିଜକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିପାରେ, ସେମିତି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିପାରିବୁ କି? ସେମିତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିକି ସେଇ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତଳେ ଧରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ କଣ? ପରସ୍ପରର ବାର ବହନ କର, ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କାମ କରିଛୁ ବେଲେ ଯୀଶୁ ବି ସେମିତି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଏ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଜୀବନ ଦେବି? ମୁଁ ତ ଜୀବନ ଦେବିନି ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ପାପ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ବେଲେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ଏମିତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରେମ, ସେମିତି ଆମେ ନିଜ ପାପକୁ ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ମତେ ପ୍ରେମ କର। ପାପୀ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ପ୍ରେମ କରିବେ, ପାପକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କର, ପାପକୁ ଘୃଣା କର। ଆମେ ବି ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେମ ବେଲେ କଣ? ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିଛୁ ବେଲେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା। ପ୍ରେମ କଣ କରିବ? ସବୁ ପ୍ରେମ ଢାଙ୍କେ ନା, ସବୁ ଦୋଷକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବ। ପ୍ରେମ ସବୁ ଦୋଷକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା, ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କର, ପାପକୁ ଘୃଣା କର। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛୁ, ତାର ଦୋଷକୁ ଢାଙ୍କିବାର ଅଛି। ତାକୁ ସେମିତି ଯଦି ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ ହଉଛ, ସେମିତି ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅଛି। ଏତେ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇବାର ଅଛି କି ସେ ନିଜେ ତାର ଭୁଲକୁ ଜାଣିବ, ତାର ଭୁଲକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏତେ କ୍ଲୋଜ ନାହିଁ, ସେବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିବା ଅଛି ବି କରିଛୁ ବେଲେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଅ, କେମିତି ସେ ପାପରୁ ଦୂର ହେଇଯାଅ ବେଲେ ସେମିତି ଆମର ମନ ଥିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପାଉଲ ଗଲତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗଲତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ଲେଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଜଗତରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ପାଉଲ ଲେଖିକି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଇକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି, ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କରିକି, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା କରିବା ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବାର ଅଛି। ଆମ ଲାଗି ମା ବାପା, ଆମ ଲାଗି ଚାରିଆଡେ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ, ଦୁଷ୍ଟତା ଜାତ ଧନ କିଛି ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକତା ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଏ। ଦୁଷ୍ଟତା ଜାତ ଧନ, ଦୁଷ୍ଟତା
ଜାତ ଧନ ବେଲେ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରିକି ଯୋଉ ଧନକୁ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଦୁଷ୍ଟ କାମ ବେଲେ ଲାଞ୍ଚ ନେବାର, ବେଲେ ଖରାପ କାମ କରିକି, କାହାକୁ ଠକିକି, ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଠକିକି ବି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ଠକିକି ବି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ବି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଣ, ସେ ଧନ କିଛି ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ, କିଛି କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଧନରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ। କେତେ ଜଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବେଲେ ବିଧବା ମାନେ ଥିବେ, ନହେଲେ କାହାର କିଛି ନଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଠକିକି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଙ୍କେ ବଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ଜଣ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, ଆଉ ବାହାର ଲୋକମାନେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନା। ଏମିତି ବେଲେ ଖରାପ କାମ କରିକି, କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, କାହାର ନିନ୍ଦା କରିକି ଧନ ଅର୍ଜନ, ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି। ଖରାପ ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ସେ ଧନ ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଅଧର୍ମ କାମ କରିକି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଆଉ କେତେ ଜଣ କଣ ବେଶ୍ୟା କାମ କରିକି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିକି, କେତେଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ନେଇ ବାହାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ କରିକି ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଲାଭ ପାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରିବା। ଏମିତି ଯଦି ଖରାପ ଭାବରେ ଯଦି କିଏ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ସେ ଧନ କିଛି ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟତା ଜାତ ଧନ ବେଲେ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରିକି, ଖରାପ କାମ କରିକି ଯଦି କିଏ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ତାକୁ କିଛି ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକତା କଣ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଏ। ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କଣ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବେଲେ ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବ। ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରିକି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ସେମିତିର କାମ ଆମେ କରିବାର ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ କାମରେ କିଛି ବି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ସେ ଧନରେ ବି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ସେ ଧନରେ ଯଦି ତମେ ଘର ବାନ୍ଧିବ, ସେ ଘରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ। ସେ ଧନରେ ଯଦି କାହାର ବାହାଘର କରିବ, ସେ ବାହାଘରରେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ। ଯଦି ସେ ଧନ ଆଣିକି ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବି କହିଲେ ବି, ସେ ଧନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତରେ, ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯଦି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାଟିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ। ଖରାପ ଭାବରେ ଶୈତାନ କଣ ଅଭାବ ଥିଲା ସମୟରେ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖେଇବ, ପ୍ରଲୋଭନ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ସେ କାମ କରିବାର ନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ଥିବାର ଅଛି। ପଇସା ଲୋଭରେ ପଇସା ଆସିବ ନା, ଏମିତି କାମ କଲେ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ବେଲେ ମୁଁ କରିବିନି ବେଲେ। ଆଉ 3 ପଦ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକର ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଷୁଧାରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକର ବେଲେ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦହି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଷୁଧା ବେଲେ ଭୁଖରେ, ସେମିତି କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବେଲେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଦୁଷ୍ଟରେ କାମନା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିଛନ୍ତି ନା? ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମ ପାପ ସବୁ ଦହି ହେଇଯାଇଥିବା, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କେବେ ବି ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କର କେବେ ବି ଭିକ ମାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୀତ ସଂହିତା 37:25 ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ଚାଲିଥିବା ଲୋକର କେବେ ବି ଭୁଖରେ ରହିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରମିସ। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରିବା ଲୋକଙ୍କର କାମନା, ତାଙ୍କର ଡିଜାଇର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଭୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ବି ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କଣ ଇଚ୍ଛା କରିବ? ଦୁଷ୍ଟତାକେ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଦୁଷ୍ଟ ବିଷୟକେ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କର କଣ ଖରାପ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାର ହସ୍ତକର୍ମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତାକୁ ଖାଇବା କ୍ଷୁଧିତ ହେବନି, ସବୁବେଳେ ଭୁଖରେ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ଥିବ। ସେଇଟା ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ଲୋକଙ୍କର। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିଥିଳ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ, ଶିଥିଳ ହସ୍ତ ବେଳେ ଅଳସୁଆରେ କର୍ମ କରେ, ସେ ଦରିଦ୍ର ହୁଏ।
ମାତ୍ର କର୍ମଶୀଳର ହସ୍ତ ଧନବାନ କରେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଶିଥିଳ ହସ୍ତ ବେଲେ ଅଳସୁଆରେ କିଏ କାମ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଅଳସୁଆରେ ଜୀବନ କାଟିକି ସେ କାମ କରୁଥିବ, ବେଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି, ସେ ଦରିଦ୍ର ହେବ। ମାତ୍ର କର୍ମଶୀଳର ହସ୍ତ କଣ ଧନବାନ କରେ। କାମ କଲେ ଏକା, ଖାଲି କଣ ପଇସା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଏକା ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଳସୁଆରେ ନାହିଁ, ଖେଲେସରେ ନାହିଁ। ପୁରା ଆମକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ। କେତେ ରୋଲ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର। ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଅଛି, ଭଲ ମା ହେବାର ଅଛି, ଭଲ ବୋହୂ ହେବାର ଅଛି, ଭଲ ଭଉଣୀ ହେବାର ଅଛି, ଭଲ ନାନୀ ହେବାର ଅଛି, ଭଲ ଝିଅ ହେବାର ଅଛି, କେତେ ଭଲ ଭାଉଜ ହେବାର ଅଛି। ଏତେ କୋ ପୋଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରିବାର ଅଛି। ଖାଲିରେ ନାହିଁ, ଖାଲିରେ ବସିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବନି। ପ୍ରଭୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ହେବେ ସେ ଲୋକ। ଆମକୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କଣ କାମ ନାହିଁ, ଆମର କଣ କାମ? ପୁରୁଷ ମାନେ ଏକା ବାହାରେ ଯାଇକି କାମ କରିବେ, ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତାଙ୍କର କାମ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସକାଳଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାତିରେ ବି ଆମର କାମ ଏକା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାତି ସମୟରେ ବି ଆମେ ଏକ ଦେଖୁଛୁ ନା। ଆମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆମେ କିଛି କମ ଭାବିବେନି ମତେ କଣ ବେତନ ଆସୁଛି। ଆମର ବେତନ ସବୁ ପୁରସ୍କାର ରଖା ହେଇଛି। ଘରର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ସବୁରେ ଆମକୁ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସଫଳତା ପାଉଛି ବାହାରେ, ତାର ରିୱାର୍ଡ କାହାକୁ ଆସିବ? ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଆସିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଭଲ ନଥିଲେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଆରାମରେ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ କେମିତି ଅଛି? ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ଆରାମରେ ଭଲ କି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ରେ କାମ କରିବ, ଭଲ କାମ କରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ହାତ ନଥିଲେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ କୋଟେସନ ଅଛି, ମତେ ମନେ ଆସୁନି, ବହୁତ ବଢିଆ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ କି ସ୍କୁଲରେ ସବୁରେ ରାଙ୍କ ଆସିଛି, ସବୁରେ ଭଲ କି ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନରେ, ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ଭଲ କି ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଲେ ମାର ବେଶୀ ହାତ ଅଛି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ କି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆମକୁ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ପିଲାର ଯଦି ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହେବାର ଅଛି ବେଲେ ମାର ହାତ ବେଶୀ ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ବୋହୂ ହେବାର ଅଛି। ଶାଶୁ ଶାଶୁର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ଆସିବାର ଅଛି। ଖେଲେସ କରିବାର ନାହିଁ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ବି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଖେଲେସ କରିବାର ନାହିଁ। ସେବେ କଣ ଆମେ ଧନବାନ ହେଇପାରିବୁ, ସବୁରେ ଧନବାନ। ଖାଲି ପଇସାରେ ଧନ ନାହିଁ। ଆମର ନା ଯଦି ଉପରେ ଉଠିଯିବ, ଶାଶୁ ଶାଶୁରେ କହିବେନି କି ନାଇଁ, 4ଟା ବୋହୂ ଥିବ, କହିବେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବୋହୂ ବହୁତ ବଢିଆ ବୋହୂ, ନହେଲେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବୋହୂ ଅଛି ନା ବହୁତ ଭଲ, କଷ୍ଟ କରିବ, ଭଲ ଆମକୁ ଦେଖିବ। ଏମିତି ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରଶଂସା ଆସିବ ନା, ତାଙ୍କେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଯିବ ନା। ନହେଲେ ଅଳସୁଆ ବୋହୂଟା, ମୋ ଝିଅ ଅଳସୁଆ ଝିଅ, କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କିଛି କଣ ଅସୁବିଧା ହବ ବେ ଟିକେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ବି ଦେବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ମତେ ପଚାରିବ ନାହିଁ, କହିଲେ କଣ ଲାଗିବ? ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଣ ଆମେ ବାଧା ଦେଉଛୁ? ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ, କଷ୍ଟ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କେବେ ବି କଷ୍ଟ ନ କରିକି ଯଦି ଶାଶୁ ଶାଶୁର ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯଦି ଶାଶୁ ଶାଶୁର ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଘରରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଭଲ କି ନିଭାଇବାର ଅଛି। କେତେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କହିବେନି ବାହାରକୁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେନି କି ଏବେ ଆମେ ଲେଡିଜ ମାନେ କେମିତି କଥା ହଉଛୁ ଜଣକୁ ଜଣେ, ଏମିତି ସେମିତି ପାରିବାରିକ ବିଷୟ। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ନାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ବହୁତ ବଢିଆ ବେଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ନା ଖରାପ ବେଲେ କହିବେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡରିକି କରିବାର ନାହିଁ,
ସବୁ ଜାଗାରେ जो ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରିବାର ଅଛି। ସେବେ କଣ ଆମେ ଧନବାନ ହେଇପାରିବା। ଧନବାନ ବେଲେ ଆମର ନାଁ ବି ବଢିବ। ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କଷ୍ଟ ପରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କଷ୍ଟ କିଏ ପରିବେ ନେ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ, ସେ ଦରିଦ୍ର ହବ। କଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ଦରିଦ୍ର ହବ। ତାର ନାଁ ବି କିଏ ବି ଧରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଳେ ତାର ପରିବାରରେ ବି ଦରିଦ୍ରତା ଜୀବନ ଆସିବ। ଅଳସୁଆରେ ବସିବ ବେଳେ କିଏ କଣ ଆଣିକି ଦେବ କି? ଅଳସୁଆରେ ବସିବା ଲୋକ ଛିଡ଼ା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଳସୁଆ ଜୀବନ ଛିଡ଼ା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ। ଆମେ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରିବାର ଅଛି। ସବୁ जो ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଧନବାନ ହେବାର ଅଛି। 5 ପଦ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଯେ ସଞ୍ଚୟ କରଇ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁତ୍ର, ମାତ୍ର ଫସଲ ସମୟରେ ଯେ ନିଦ୍ରିତ ଥାଏ ସେହି ପୁତ୍ର ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଯେ ସଞ୍ଚୟ କରଇ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, ଶିଖିଥିଲୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ନିଅ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେତେ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରିବ। ସେଇ ଚୁପଚାପ ରହିବନି। ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାନା ଅଛି ବେଳେ ପୁରା ସେ ନିଜେ କରିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବ। ଲାଇନ କ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁରା ଲାଇନ ରେ ଯିବ। ବଙ୍କା 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 ସେଇ ଲାଇନ ରେ ସମସ୍ତେ ବଙ୍କାରେ ବି ଯିବେ, ସିଧାରେ ବି ଯିବେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। କେବେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଆସୁଛି ସବୁ ଖତମ କରିଦେବାର ନାହିଁ। ସବୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ 10,000 ଆସିଛି, 10,000 ଉଡେଇ ଦେବେ। ପୁରା ବଢିଆ ମସ୍ତ କରିକି ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର କିଣା କିଣି କରିକି ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ପାର୍ଟି ସବୁ କରିକି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମାସରେ ଯଦି 5,000 ଆସିବ ତାପରେ 10 ତାରିଖ ହଉ ଭିକ ମାଗିଲା ପରି ହାତ ଭରେଇବେ। କମିଗଲାନି ନା ବେତନ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ମାଗିବା। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆମେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଯେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁତ୍ର। କେବେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କେବେ ଆମକୁ ପଇସା ଆସୁଛି, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁଛି ଆମକୁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ସେତେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେଇଟା ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ସେଭିଂ ଶିଖିବାର ଅଛି ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷା ସମୟରେ କି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ କଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବେ। କେତେ ଖାଇବାରେ ସେତିକି ଏକା, ଆଉ କେତେଟା କଣ ବର୍ଷା କାଳ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ କଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସେବେ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବନି। ସେବେ କଣ ସେଇଟା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ତାଙ୍କେ କାହାକୁ ମାଗିବେନି, ଭିକ ମାଗିଲା ପରେ ଯିବେନି। ଯୋଉଟା ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇଛି ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସେଇଟା କାଢିକି ଉପଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରି କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ କେବେ ମିଳୁଛି, କେତିକି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, କେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା। ସେଭ୍ କଲେ କଣ କେବେ ଆମକୁ ମିଳିବନି। କେବେ ବି କରୋନା ସମୟରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡ ପଳେଇଲା, କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଭାବ ହେଇଥିଲା, କେତେ ଜଣ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିନଥିଲା। ସେମିତି ସେ ଟାଇମରେ କେତେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଯଦି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଉପଯୋଗ ହେଇପାରିବ ନା। ସେମିତି କରୋନା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମକୁ କୋଉ ଟାଇମରେ ଏବେ ବେତନ 1 ତାରିଖ ମିଳିବନି, 15 ତାରିଖ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ସେମିତି ମିଳିବ ବେଳେ ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି। କେବେ ଲେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କେବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବେତନ ଲେଟ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଅଫିସରେ ହଉ, କେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ହଉ, ଏମିତି ଲେଟ୍ ଦେଲା ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉଟା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଥିବୁ ସେଟା ଆମକୁ ଉପଯୋଗ ହବ। ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ମାତ୍ର ଫସଲ ସମୟରେ ଯେ ନିଦ୍ରିତ ଥାଏ, ନିଦ୍ରିତ ବେଳେ ଫସଲ କାଟିବା ସମୟରେ କେବେ ଆମକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ହେଇଯିବ ବେଳେ ଖେଳେସିରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବ। ନିଦ୍ରା ବେଳେ ତ କଣ ଖେଳେସିରେ ଉଡେଇ ଦେବୁ ସବୁ। ସେହି ପୁତ୍ର ଲଜ୍ଜାଜନକ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ହାତ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ।
ଲଜ୍ଜାଜନକ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିମାନରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସଞ୍ଚୟ କମ ହଉ, ଆମର ଆୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। କମ ରେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦିଶିବ। ସେ କମ 100 ଟଙ୍କା ହଉ, ଏମିତି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କେବେ ପଇସା ଆଣିକି ଦେଲା ସମୟରେ ଲାଗିବ, ପଇସା ତ ଅଛି ନା, ଏଇଟା କିଣିବା ସେଇଟା କିଣିବା। ଯଦି ନଥିବା ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଆମେ ଭାବିବାର ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକତା କିଣିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବାର ଅଛି। ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବା, 100 ଟଙ୍କା ହଉ, 10 ଟଙ୍କା ହଉ, ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦେଖିବ ଏତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦିଶିବ, ଆମକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ 6 ପଦ, ଧାର୍ମିକର ମସ୍ତକରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତରେ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ମୁଖ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟା ଢାଙ୍କେ। ଧାର୍ମିକର ମସ୍ତକରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତରେ, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧର୍ମରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁଥିବ ଏକା। ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ କାମରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟା ବେଳେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟା ଢାଙ୍କେ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କଣ ମୁହଁ ବି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରିବ, ସେ ଏମିତି ପତିତ ହେଇଯିବ ଯେ କି ତା ମୁଖ ବି ଫିଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପ୍ରଭୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଧାର୍ମିକର ସ୍ମରଣ ଧନ୍ୟ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ନାମ ପତିଯିବ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ପକେଇବେ ନା ନାଇଁ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନ ପକେଇବେ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲେ ବି ମା ବାପା ମାନେ କହିବେ, ହେ ଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ଭଲ ବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ବେଳେ ମନ ପକେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବି ମନ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, କେବେ ନା କେବେ ମନ ଫେରିକି ସେ ଆସିବ ବୋଧେ ୱେଟ୍ କରୁଥିବେ। ଧାର୍ମିକକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ କିଏ ବି ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏକା ଆଜ୍ଞା ବେଳେ କଥାକୁ ମାନିବେ, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ବକୁଆ ପତିତ ହେବ। ଅଜ୍ଞାନ କଣ, ବକୁଆ ପରି ପତିତ ହେବ, ବେଳେ କଥାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସେଇଟା ଏକ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦାମ ହାୱାଙ୍କ ଠାରୁ। କଥାକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ ହାୱା, ଆଦାମକୁ ମାନିବାକୁ ଦେଇନି, 2 ଜଣ ପତିତ ହେଇଗଲେ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ କାଢିକି ତାଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ରଖିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବାର ଅଛି, କଥାକୁ ମାନିବାର ଅଛି। ବଡ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ଆମେ ମାନିକି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ତାପରେ 9 ପଦରେ, ସରଳାଚାରୀ ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲେ। ସରଳାଚାରୀ ବେଳେ କୁଟି କପଟ କିଛି ନଥିବ, ସେ ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲିବ, ତାକୁ ଭୟ କିଛି ଲାଗିବନି। କପଟେ ଜୀବନ ହେଲେ ଭୟ ଲାଗିବ, କାହିଁକି କପଟେ ଲୋକ କଣ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଥିବ, ଭିତରେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଥିବ, ତା ଜୀବନ ଅଲଗା ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୟରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ସରଳାଚାରୀ କପଟକାର ନାହିଁ, ନିଷ୍କପଟ ଲୋକ ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲେ, ମାତ୍ର ବକ୍ରଗାମୀ ଉନା ପଡିବ। ମାତ୍ର ବକ୍ରଗାମୀ ବେଳେ କପଟେ ଜୀବନ, ବକ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ଲୋକ, ସେ ଉନା ଜଣା ପଡିବ, କେବେ ନା କେବେ ତାର କପଟତା ଜଣା ପଡିଯିବ। ଯେ ଆଖିରେ ଠାର ମାରେ, ଆଖିରେ ଠାର ମାରିବା ବେଳେ କଣ, ଆମ ତେଲୁଗୁରେ ବଢିଆ ଲେଖା ଅଛି, కనుసైగా చేయువాడు వ్యధ పుట్టించును। కనుసైగా ବେଳେ ଆଖିରେ ଠାର ମାରେ, ସେ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମାଏ, ପୁଣି ଅଜ୍ଞାନ ବକୁଆ ପତିତ ହେବ। ମାତ୍ର ଯେ ଆଖିରେ ଠାର ମାରେ, ସେ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମାଏ। ଆଖିରେ ଠାର ମାରେ ବେଳେ କଣ, ଏମିତି ଆଖିରେ ଏମିତି ସାଇନ୍ସ ଦେଖେଇବେ। ଯଦି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧ ଲୋକ, ଯଦି କିଏ ଅଲଗା ଲୋକ ଆସିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆମେ କଥା ହେଲା ସମୟରେ କଣ ଆ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଆଖିରେ କହିବ, ଏମିତି ବେଳେ ସେଟା କଣ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଖିରେ ଏମିତି ଠାର ମାରିବା, ସେଇଟା କଣ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମାଏ, ସେମିତି କାମ ଭଲ ନାହିଁ। ବେ ତା ପାଖରେ ବଢିଆ ଆମେ କଥା ହବ,
ତା ପଛରେ ଇମିତି ଇମିତି ଆଙ୍କୁ କହିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା ସମୟରେ ଆଖିରେ ଇମିତି ଇମିତି ଅନଉଥିବ, ସେଇଟା ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମାଏ। ଆଖିର ଠାର ମାରିବା ଲୋକ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମାଏ। ଧାର୍ମିକର ମୁଖ ଜୀବନର ନିର୍ଝର। ଜୀବନ ଧାର୍ମିକର ମୁଖ କଣ? ଜୀବନର ନିର୍ଝର। ନିର୍ଝର ବେଲେ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବ, ବେଲେ ଏବେ ନଦୀ ପ୍ରଭାବ ହେଉଥିବ ବେଲେ ଆହୁରି ଆହୁରି ବଢୁଥିବ। ଧାର୍ମିକର ମୁଖ କଣ? ସେମିତି ବଢିବ ଜୀବନ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ଅଭିଶାପ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ମୁଖ ଦୌରାତ୍ମା ଡାଙ୍କେ। ଦୁଷ୍ଟ ମୁଖର ଦୌରାତ୍ମା ଢାଙ୍କେ। ଦୌରାତ୍ମା ବେଲେ ବଳାତ୍କାର, ବେଲେ ସେ ଲୁଚେଇ ଦେବ। ଧାର୍ମିକର ମୁଖ କଣ? ଜୀବନର ନିର୍ଝର। ନଦୀ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହବ? ନିର୍ଝର, ଝରୁଥିବ। ସେମିତି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ମୁଖ କଣ? ସେମିତି ଝରୁଥିବ। ବେଲେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଭଲ ଏକା ଭାବିବ, ମୁଖରେ ବି ଭଲ ଏକା କହିବ, ସେଟା କଣ? ଅନ୍ୟକୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବ। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ କଣ? ନିଜକୁ ବି କ୍ଷତି କରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବି କ୍ଷତି କରାଇବ। ହିଂସା କଳି ଜନ୍ମାଏ। ହିଂସା ବେଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ହିଂସା ବେଲେ ସେ ମତେ ଏମିତି କରିଛି ନା, ଦେଖିବି ମୁଁ ବି ତାକୁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ ମୁଁ ବି କରିବି, ସେଟା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ହିଂସା କରିବା। କଳି ଜନ୍ମାଏ। ହିଂସା କଳି ଜନ୍ମାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ସବୁ ଅଧର୍ମକୁ ଡାଙ୍କେ। ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଆଗେ କହିଛି ନା, ପ୍ରେମ ଦୋଷକୁ ଡାଙ୍କେ, ସବୁ ଅଧର୍ମକୁ ଢାଙ୍କଇ। ହିଂସା କଣ? କଳି ଜନ୍ମାଏ। ଝଗଡା କରେଇବ। ହବନି କି ଝଗଡା? ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ମତେ ଏମିତି କରିଛି ନା, ତାକୁ ବି ମୁଁ କେମିତି କରିବି ବେଲେ ଜଣକୁ ଜଣ ଆମେ ଝଗଡା କଲା ପରି ହେବ। ମାତ୍ର ପ୍ରେମ କଣ କରିବ? ସବୁ ଅଧର୍ମକୁ, ଭୁଲକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବ। ସେଇଟା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେମ କରିଛୁ, ସ୍ୱାମୀର ଭୁଲକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କିବାର ଅଛି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିଛୁ, ତାହାର ଭୁଲକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଢାଙ୍କିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାର ନାହିଁ, ସେଟା ନାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲେ ହବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ଯୋଉଟା ଦେବାର ଅଛି ସେଇଟା ଦେବାର ଅଛି। କାହାର କଣ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ ବେଲେ ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପର୍ସନାଲି ପ୍ରେୟର କରିବାର ଅଛି। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ଆଜି କହିଦେବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଛି ବେଲେ, କାଲିକି ଯଦି ତାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ, ହଁ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯିବେ, ମାତ୍ର ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିବୁ ନା, ସେ ଲୋକ ସେମିତି ଏକ ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ କାହା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୋଷକୁ ଢାଙ୍କିବାର ଅଛି। ପ୍ରେମ ସବୁ ଅଧର୍ମକୁ ଡାଙ୍କଏ। ସୁବିବେକୀର ଅଷ୍ଟରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ସୁବିବେକୀର ଅଷ୍ଟରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ସୁବିବେକୀ, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସୁବିବେକୀ ବେଲେ କ୍ଲେଭର, ବିବେଚନା କରିବା ଲୋକ, ୱିଜଡମ। କାହାର ବିବେଚନା ଶକ୍ତି ଅଛି? ସୁବିବେକ ବେଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବିବ, ଯୋଉଟା ଠିକ ଯୋଉଟା ଭୁଲ ଭାବି ସୁବିକି ଡିସିସନ ନେବ, ତାକୁ କହିବେ ସୁବିବେକୀ। ସୁବିବେକୀର ଅଷ୍ଟରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। କାହିଁକି ବେଲେ ସେଇ ଖାଲିରେ ୱେଷ୍ଟ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ସୁବିବେକୀ ଭଲ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବି, ଆଗକୁ ପଛକୁ ଭାବି ସୁବିକି ସେ ମୁଖ ଫିଟେଇବ। ସେ ମୁଖ ଅଷ୍ଟରେ କଣ? ଜ୍ଞାନ ଥିବ। ମାତ୍ର ନିର୍ଭୋଧରେ ପିଠି ପାଇଁ ବାଡ଼ି। ନିର୍ଭୋଧ ବେଲେ କିଛି ନ ଭାବି ସୁବିକି ଠାକ୍ ମାନେ କଥା କହିଦେବେ, ତା ପିଠିରେ ବାଡ଼ି ବେଲେ ତାକୁ ମାଡ ଏକ ମିଳିବ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନର ମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ବିନାଶ ସ୍ୱରୂପ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ? ବିଦ୍ୟା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଦ୍ୟା ପାଇବେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ କଣ କରିବ? ମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ବିନାଶ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ଏମିତି ମୁଖ ଫିଟେଇବ, ଆଗକୁ ଏକ ବିନାଶ ଥିବ। ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଧନୀର ଧନ ତାହାର ଦୃଢ ନଘର।
ଧନୀର ଧନ ତାହାର ଦୃଢ ନଗର, ବେ ତାର ସପୋର୍ଟ। ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ। ଦରିଦ୍ରତା କଣ? ଆହୁରି ବିନାଶ। ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା ଆସିବ ବେଳେ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ଏକ ଆସିବ। ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ଯଦି ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଆସୁଥିବ ସେଇଟା କଣ? ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ବେ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ଏକ ହବ, ସେମାନେ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ। ଧନୀର ଧନ, ସେ ଧନ ଏକ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ଦୃଢ ଭାବରେ ତାକୁ ଠିଆ କରିବ। ଧାର୍ମିକର ପରିଶ୍ରମ ଜୀବନ ଜନକ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ କରିବ, କଷ୍ଟ କରିବ, ଧର୍ମରେ ଏକ କଷ୍ଟ କରିବ, ତାକୁ ଜୀବନ ଆଣିବ। ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକର ଆୟ ପାପଜନକ। ଅଧାର୍ମିକର ଅନ୍ୟାୟର ଆୟ କିଏ କିଏ ଅର୍ଜନ କରିବେ ସେଟା ପାପଜନକ। ଆମେ ଆଗେ ପଢିଥିଲେ ନା, ତହିଁରେ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଉପଦେଶ ଯେ ମାନଇ ସେ ଜୀବନ ପଥରେ ଚାଲେ। 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଆଉ